Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve illustration 10. Okay. So this problem is based on the consolidated balance sheet with revaluation of assets and liabilities along with the depreciation. So previous session problem alli only revaluation of assets and liabilities ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ and take down. From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited drawn up at 31st March 2015, prepare a consolidated balance sheet at the date having regard to the following situations. So first condition, reserves and profits and loss account. So bracket alli CR, which means credit value of S Limited stood at 25,000 and 15,000. So debit value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% of shares held by H Limited on 1/4/2014, and machinery within bracket book value rupees 1 lakhs and furniture book value rupees 20,000 of S Limited were valued at 1,50,000 and 15,000 respectively for the purpose of fixing a price of its assets. There was no purchase or sale of these assets since the date of acquisition. So take down the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st/3/2015. Share capital 5 lakhs, 1 lakhs, reserves 2 lakhs 75,000, profit and loss account 1 lakhs and 25,000, sundry creditors 1,50,000 and 50,000. Total liabilities 9,50,000 and 2,50,000. Take down the assets, machinery 3 lakhs and 90,000, furniture 50,000 and 17,000, other assets 4,40,000 and 4,43,000. Shares in S Limited 800 shares at rupees 200 each, 1,60,000, and another company S Limited nil. Total of assets 9,50,000 and 2,50,000. See the solution for illustration 10. It is based on the consolidated balance sheet with revaluation of assets and liabilities along with the depreciation treatment. Okay, see, from the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited drawn up at 31st March 2015. So what is the balance sheet date? 31st March 2015 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 1/4/2014ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ H Limited and its subsidiary S Limited. So H Limited and its subsidiary S Limited. So in this problem they have given directly, that is H Limited is holding company and S Limited subsidiary company. Prepare a consolidated balance sheet at the date having regard to the following conditions or situations. So first condition related to reserves and profits. Okay, so it is nothing but reserves and surplus. So first condition, reserves and surplus or profit and loss account credit balance of S Limited stood at rupees 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition. So on the date of acquisition of its 80% of shares. So 80% ಅಂತಂದ್ರೆ remaining 20% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು related to minority shareholdings. So directly they have given. So ratio calculation ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 80% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 20% ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 80:20. ಓಕೆ, ಸೊ 8:2. ದಟ್ ಈಸ್ 8:2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ H Limited ಆನ್ 1/4/2014. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ? 1/4/2014, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 12 months. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 12 monthsನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್, ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ rupees
25,000 and profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ, that is rupees 15,000. So on the date of acquisition by the H Limited, the shares of S Limited, the reserves stood at 25,000 and profit and loss account stood at 15,000 in subsidiary company. ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ related to machinery. So machinery book value 1 lakh and furniture book value 20,000 of S Limited were valued at 1,50,000 and 15,000 respectively for the purpose of fixing the price of its shares. There was no purchase or sale of these assets since the date of acquisition. Okay, so ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1 is computation of ratios. So calculate yourself, you will get a ratio 8:2 or 4:1. Okay, so 4:1. So secondly, it is very important step, that is computation of capital profit and revenue profit. So you know already, to compute the capital profit and revenue profit, first we have to identify the undistributed profits of subsidiary company. So ಯಾವ undistributed profits ಇದೆ ನೋಡಿ, that is reserves. So reserves ಎಷ್ಟಿದೆ subsidiary company ನಲ್ಲಿ 75,000. So 75,000 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 25,000. Okay, so there is an adjustment given in the problem, so therefore you have to put a star mark. So next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ undistributed profits ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. So now see the adjustment regarding reserves and profit and loss account in the problem. So in the problem, that is first condition, on the date of acquisition, that is on 1/4/2014, the reserves, that is the reserve balance stood at in S Limited, that is 25,000. So acquisition date, acquire ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ 25,000. ಇದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೇಟ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ 25,000. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 75,000 ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 25,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 50,000 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ 15,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ 25,000 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ 15,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 25,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 40,000 and 60,000. Okay, so 40,000 and 50,000. So regarding revaluation of assets and liabilities ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, you know that formula LAAL, less, add, less over valuation of assets, add under valuation of assets, next add over valuation of liabilities, next less under valuation of liabilities. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ transaction or treatment or condition under capital profit and revenue profit regarding increasing of assets and decreasing of liabilities. So under valuation over valuation ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. See the second question now. See the second condition.
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೆಷಿನರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 1 lakh is given. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh is given. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 is given of S Limited. So this machinery and furniture completely related to subsidiary company ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ were valued at 1,50,000 and 15,000 respectively. So on the date of acquisition or while acquiring the shares by holding company, the machinery and furniture revalued ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 15,000 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್, ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 20,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ the revalued assets, machinery and furniture. So 1 lakh ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ 1 lakh ಇಂದ 1,50,000 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 20 ಫರ್ನಿಚರ್ ನೋಡಿ 20,000 ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ 15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5,000. ಸೊ 5,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರೂಲ್, ಸಿ ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ you have to deduct because it is treated as capital loss. Similarly, if liability increases, then it will be treated as capital loss. If liability decreases, then we have to add it because it is treated as capital profit. So illi asset increase ಆಗ್ತಿದೆ and liability ಇಲ್ಲಿ asset decrease ಆಗ್ತಿದೆ. If asset increases, we have to add. If asset decreases, we have to deduct because it is treated as capital loss. We have to deduct. So ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಡ್ increase in machinery value. So ಎಷ್ಟು increase ಆಗ್ತಿದೆ? That is 50,000. So 50,000 ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 90,000 and 60,000 here. So similarly we have to deduct asset decreases. So decrease, so our deduct decrease in the value of asset, which means 5,000. So 5,000 ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So therefore we have to deduct from the capital profit. So ಈ 1,50,000 and 50,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 90,000 ಮೈನಸ್ 5,000 85,000 ಆ್ಯಂಡ್ 60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ? 1 lakh
and what is the actual book value of furniture? 20,000. But balance sheet alli nodi, so once again I will going to write down. So machinery and furniture, see book value 1 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and furniture 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಷಿನರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 17,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 90,000 ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಯಾಕೆ 90,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಷಿನರಿ 1 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 10,000 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವನು 90,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 lakh is the book value, we know that. ಸೊ 10,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 90,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 is the depreciation amount. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ 20,000 ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 17,000. ಸೊ ಯಾಕೆ 17,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20,000 ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 17,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 3,000 ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 17,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3,000 ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೋದು ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. So therefore depreciation will be treated as under revenue profit or loss calculation ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್? ದಟ್ ವಿ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 is the depreciation amount. So what is the book value? 1 lakh is the book value. So 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so 10% is the rate of depreciation. So rate of depreciation ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಷಿನರಿ ಮೇಲೆ? 10% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So similarly, so take down the calculation by pausing the video. So similarly we have to compute the rate of depreciation for the furniture. Okay, so furniture ge calculation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, see furniture. So what is the depreciation amount for the furniture? That is 3,000 divided by what is the book value? So 20,000 is the book value into 100. Okay, so 15% is the rate of depreciation for the furniture. So 15% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು rate of
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನಾನು ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಡೇಟ್ಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ 10% is charged, 10% is the depreciation charged for the machinery for the 1 lakh book value. Therefore the depreciation amount 10,000 and 15% charged for the furniture, therefore depreciation amount 3,000. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 90,000 and 17,000 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 lakh, ರೈಟ್? ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ 31/3/2015ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಇರೋ ಮಿಷನರಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. 1,50,000ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 50,000 ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 lakhಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ 50,000ಗೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ಗೆ 1,50,000 ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ 50,000ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫರ್ನಿಚರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20,000. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 5,000 ಏನು ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಈ 50,000ಗೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,000ಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ 50,000 ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ 50,000 ಅಷ್ಟು ಯಾರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ 50,000 ಅಸೆಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಅಂದರೆ 10% ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ಸೊ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸೆಟ್ಟು 50,000 ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 10% ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 50,000 ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಸೊ 5,000 ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ಅದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 50,000, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 5,000 ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ 15,000ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 5,000 ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 15% ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000 ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ 5,000. ಸೊ 5,000 ಅಷ್ಟು ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 750. ಈ 750ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ 5,000 ಆಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 20,000 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರು 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 20,000 ನಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ 15,000ಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆಗ 5,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಸು, 5,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5,000 ಏನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 5,000 ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. So that 5,000 will be benefited to the holding company and 5,000 will be loss to the subsidiary company. So 5,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 15%. 5,000 ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 5,000 ಅಥವಾ 15% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 750. ಆ 5,000 ಏನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ 5,000 ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 750 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 750 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ 750 ಆಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 85,000 ಆ್ಯಂಡ್ 60,000 ಮೈನಸ್ 5,000 depreciation, you will get 55,000. So similarly 750, so 750, so you have to add it. So 85,000 and 55,000, 750 is the total revenue profit. So 85,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು capital profit and total revenue profit 55,750. So next step, computation of non-controlling interest. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟು ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 48,150 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,48,000 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 1,48,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 12,000 ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡು, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ, so regarding machinery there is an adjustment and there is an adjustment regarding furniture also. Okay, so ಈಗ machinery ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು 30,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh and revalued 1,50,000. ಸೊ 1,50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಯು ನೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 50,000 ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ 50,000 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಆ 50,000 ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 lakh ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿ 50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3,50,000 ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್, ಸೊ 90,000. ಸೊ 90,000 ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಸಿ 3 lakhs ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 90,000, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ 50,000ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ 50,000ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 5,000. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಸೊ 5,000 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,35,000 is the total value of machinery. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಮೆಷಿನರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. 20,000 ಇಂದ 15,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 5,000 ಅಸೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಸಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು, 5,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 45,000 ಅಸೆಟ್ ಈಗ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಮಾತ್ರ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 17,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 17,000. ಸೊ ಈಗ 45,000 ಪ್ಲಸ್ 17,000 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 62,000 ಟೋಟಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಈ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 750. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 62,750 is the total value of furniture. That's it. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ಸೊ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 4,40,000 ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದಾದರೆ 1,43,000 related to subsidiary company. You will get 4,40,000 plus 1,43,000, 5,83,000 is the total value of other assets. Next ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಎಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಸೊ 12,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 4,35,000 and 62,750 and 5,83,000 and 12,000. So you will get 10,92,750 is the total value of assets. So liabilities ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ 10,92,750 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೇರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ, so that I will give a clarity for your queries. If you still not have subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. So thanks for watching once again.